want me to drive for a while? No, I don't. 데이빗과 에이미 부부는 최근에 사고로 아들을 잃고 둘 사이의 관계도 악화되어 이혼을 앞둔 상태입니다. Why didn't you just stay on the interstate? I just thought it would be. 길도 잘못 들어가서 난감해하던 도중 엔진까지 이상이 생겨 어떤 주유소를 찾아 들어가게 되죠. I think that we're headed south. I mean, eventually we got to. 영업시간이 훌쩍 지난 시간이었지만 갑자기 나타난 직원의 도움을 받게 되고 What do you think? Well, the fan blade's bent. 친절하게 길까지 알려주는 직원 덕분에 겨우 위기를 넘기나 싶었죠. You take that. Keep going till you hit West Cliff. So how far did he say this West Cliff place is? Didn't. I can't even find it on the fucking map. 주유소 직원이 알려준 방향으로 열심히 달려가는데 얼마 지나지 않아 차에 다시 문제가 생깁니다. So how far back was the gas station? No. 차도 멈춰버리고 안 그래도 사이가 안 좋았던 둘은 티격태격 하다가 어쩔 수 없이 다시 주유소로 걸어가 보기로 하죠. Let's just go back to the car. You can sleep on the hood and stare up at. 하지만 퇴근한 건지 직원은 온데간데 없고 이들은 조금이라도 도움을 받기 위해 바로 옆에 있는 모텔로 향합니다. 여자의 비명소리가 들리는 이상한 느낌의 모텔이었지만 어찌되었던 관리인을 불러보는 데이빗. How can I help? Everything okay back there? Oh, things get a little boring. TV에서 나오는 소리라는 것을 알고 안심한 이들은 도움받을 곳을 물어보지만 시간이 너무 늦어 어찌할 도리가 없었죠. Sure can't. I sure can't. I'm sorry. Well, may I borrow your phone? I'd like to give them a call, see if they can maybe come out and give us a hand. All I got's a payphone right out there. But like I said, guy over there will be. 깊은 숲속이라 전파도 안 터지고 이 시간에 도움을 청할 곳도 없어서 결국 몇 시간 쉬다가 나오기로 결정합니다. It's right there in the corner, number 4. Y'all have a great night. Good thing we upgraded. 제대로 된 물도 안 나오고 청소한 지 오래된 듯한 최악의 방 상태. I'm sleeping in my clothes. I'm sorry. Never should have gotten off the interstate either. 데이빗은 자기 전 에이미와 화해를 하려고 대화를 시도하는데 전화 벨소리와 문을 두들기는 소리가 들려옵니다. Yeah, what do you need? I don't know what the deal is, but it's a little late for this shit, okay? Close the door, Dave. 데이빗은 옆방에서 문만 두들기고 대답은 없자 그냥 장난을 치는 거라고 생각하여 화가 잔뜩 나죠. Why don't you open the door? Everything all right, Mr. Fox? No, because the asshole in the room right beside us keeps banging on the walls and he won't stop. 곧장 관리인에게 따져봐도 손님이라곤 데이빗 일행밖에 없다는 그의 대답. The only guest I got in here tonight. And if those work, I'd think about bringing one. He just thinks it's some drunk. He's gonna take care of it. Now we get to enjoy this luck. 관리인이 알아서 해결해 주리라 믿고 방으로 돌아와 TV나 보려고 하는데 어떤 의문의 비디오를 발견합니다. This looks like a real library of classics. Jesus. Can you turn that off? It's the last thing I need right now. Can't you just mute? 무차별적으로 살인하는 모습이 담겨있는 영상에 놀라움을 금치 못하다가 방의 구조에서 어딘가 익숙함을 느끼죠. Do you see that room? 영상의 장소가 이 방이라는 것을 알아챈 데이빗과 에이미는 굉장히 안 좋은 느낌을 감지합니다. This has to be some kind of a joke, right?
그리고 영상에서 나오는 비슷한 장면이 갑자기 이들에게도 연출되죠. Okay, we gotta get out of here. All right? All right. Maybe they don't know that we got out. No, wait a second. 아까 주유소 직원부터 모텔 관리인까지 모두가 한패라는 사실을 알게 된 이들은 바로 도주를 계획하지만 화장실 창문에는 못이 타이트하게 박혀 있었고 어쩔 수 없이 문으로 나가서 바로 숨기로 합니다. We're gonna go to the trees, okay? Oh my god! 하지만 다 예상한 듯 이들을 궁지에 몰아넣어 다시 방에 들여보내죠. Get the bathroom window open. Just Just try. 얼마 뒤 밖이 잠시 조용해지고 데이빗은 공중전화를 이용해 신고하자는 계획을 세웁니다. Attention on that. It'll give me time to get to the phone. 에이미가 창문에서 이들의 시선을 끌 동안 데이빗은 조심스럽게 문으로 나가 전화부스로 향하죠. We need some help. Some people are trying to kill us. The Pinewood Motel, it's near the mountains. They've got us trapped. You're going to need to settle down, sir. You'll never survive. 하지만 관리인 쪽으로 연결되게 만들어 놓은 전화. 데이빗은 무사히 다시 방으로 들어오긴 하지만 둘을 여유롭게 농락하고 있다는 모습을 보여줍니다. What are you doing? Going through the tapes. Looking for mistakes. 어떻게든 이 상황을 헤쳐나가려고 노력하는 데이빗은 비디오를 계속 돌려보며 어딘가 이상한 점을 발견하는데 He just shows up. 갑자기 튀어나오는 놈들을 보고선 어딘가에 다른 문이 있을 거라 확신하고 화장실에서 지하 통로를 발견합니다. 그때 밖에서 어떤 외부인의 차량 소리가 들립니다. We don't know who he is. He's right out of this place. 놈들과 같은 편이 아닐 거라 확신한 에이미는 있는 힘껏 도움을 요청하죠. 알고 보니 외부인의 정체는 비디오를 밀거래하는 사람이었고 데이빗은 저들이 한 곳에 모인 것을 보고선 이때다 싶어 에이미와 지하 통로로 들어갑니다. Not much further. 어딘지도 모르고 일단 올라와 본 곳은 관리인의 사무실. 유일하게 외부와 연결할 수 있는 이곳의 유선 전화기로 바로 경찰에 신고해보지만 놈들의 발소리가 들려옵니다. 데이빗과 에이미가 어딘가 사라졌다는 것을 눈치챈 이들은 전화를 썼던 흔적과 지하 통로를 발견했다는 사실을 알게 되죠. 다시 정처 없이 도망가다가 올라온 곳은 어딘가에 위치한 창고. 곧이어 또 다른 차 한 대가 들어오는데 아까 에이미의 전화로 위치를 추적하여 찾아온 경찰이었죠. Take a look around. Slow season, huh? Yeah. All four of them. I probably should look in these rooms. Wrong keys. Let me head back to the office. I'll be right back. 경찰은 온 김에 한번 둘러보다가 부서져 있는 TV와 비밀 통로를 발견하고 뭔가 이상함을 감지합니다. 그때 놈들 중 한 명이 이들이 있는 곳을 찾아내고 죽을 힘을 다해 사투를 벌입니다.
그리고선 경찰이 있는 곳으로 달려가 겨우 빠져나가나 싶었지만 벌써 차를 망가뜨려 놓은 상태였죠. What's the matter? 경찰까지 죽이고 거의 막무가내인 이들을 피해 다시 방으로 되피하게 되고 놈들이 못 들어오게 막은 뒤 탈출할 방법을 다시 생각합니다. Trail. They'll think you made it out the window. They won't look up here. Come on, get up here. 데이빗은 천장에 에이미의 몸을 숨겨주고 자기는 아까 관리실에 있었던 총을 가지고 오겠다고 나섭니다. 다시 꼭 돌아오겠다고 약속하지만 문 앞에 대기하고 있었던 놈들에게 그만 습격을 당해버리죠. 몇 시간이나 지났을까 날이 밝아지고 놈들의 인기척이 들리지 않아 조심스럽게 내려와 보는 에이미. 하지만 곳곳에서 대기 타고 있던 놈들에게 금세 발각되어 버리고 죽을 힘을 다해 도망칩니다. 운이 좋게 차를 찾아 도주하려다가 얼떨결에 놈들 중 2명을 한꺼번에 해치워 버리죠. 부하들이 당한 것을 보고 완전히 돌아버린 관리인은 에이미를 완전히 힘으로 제압해버립니다. Head up. Think you were gonna walk out of here? Huh? I should have killed you last night. That's what I should have done. I could have fucking. 그리고 이 또한 카메라로 담으려다가 잠깐 방심하게 되고 에이미는 우연히 앞에서 잡힌 총으로 관리인 또한 끝내버리죠. 그리고선 뒤늦게나마 데이빗에게 바로 달려가는데 다행히 치명상을 입지 않아 잠시 기절해 있었던 데이빗이 깨어납니다. 그렇게 둘 다 무사히 살아남으며 영화는 끝이 맺습니다. 이 영화는 죄 없는 투숙객을 살해하고 비디오로 만들어서 파는 놈들을 피해 필사적인 탈출을 그린 공포 스릴러물입니다. 저예산이고 제한적인 공간이지만 러닝타임 동안 긴장의 끈을 놓을 수 없게 잘 만들었고 배우들의 연기 또한 뛰어나서 나름 몰입감이 좋은 내용입니다. 이 영화가 개봉되고 2년 뒤에 나온 베이컨시 2편은 왜 살인에 대한 비디오를 찍게 되었는가가 초점이라면 베이컨시 1편은 이들이 어떻게 탈출하는지에 대해 초점이 맞춰져서 더 스릴감을 안겨줍니다. 그냥 일반 시민일 뿐인 데이빗이 탈출하기 위해서 많은 노력을 하는 모습과 머리가 하얘지고 두려움을 느끼는 에이미의 모습이 크게 이질감이 느껴지지 않아서 본편으로는 더 재미있게 보실 수 있을 거라 생각합니다. 이상 영화 베이컨시였습니다.